ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ, it is the ability of the body to conduct the heat energy। ठीक है, यानी किसी मटीरियल दे विच दी, ठीक है जी, हीट एनर्जी फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, वो मटीरियल मेरा गुड थर्मल कंडक्टर होएगा या नहीं होएगा, इस चीज नूं असीं जिन्ना डिसाइड करदे आ, ठीक है, उस टर्म नूं असीं नाम दिंदे थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कहने मैटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬੈਡ ਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ किसी भी शेप दे अंदर, शेप किसी भी फॉर्म च ले सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट होवे, क्यूबिकल बॉडी होवे, मेरे कोल कोई सिलेंड्रिकल रॉड होवे, जदों मैं इनू हीट सप्लाई करनी है ते इस बॉडी ने उस हीट नू जदों यूटिलाइज करना ते ओदा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, मैं एक बार तुहानू टर्म पहलों जड़ियां ने वो 10th वालियां रिकॉल करा रहे हैं जड़ियां इलैक्ट्रिसिटी नाल लिंक आ। अपने को ओम्स लॉ दा फार्मूला लिख दे I इक्वल टू V बाय R। इच V की चीज है जी, ओए आवाज आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस। तेरी आवाज नहीं आई, कोई और बोलो। आवाज आ रही क्लियर? Yes. Potential difference. ओके, एक सेकंड। हाँ जी, चलो V का सिंबल है V किस चीज का सिंबल, मैं चौथी बारी पूछ रहा बेटा। Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस I किनु कहने आपां? करंट। Electric current. इलैक्ट्रिक करंट। इलैक्ट्रिक करंट की चीज होंदी है, ओदी जे अगे आपां डेफिनेशन देनी होवे, करंट किनु डिफाइन करीदा? Flow of charge per फ्लो unit ऑफ time. चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब जे मैं I नु रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कमा ते I दी थां दे उत्ते मैं जे dq by dt इनु कंसीडर कर लवां, है ना। dq by dt का मतलब हो गया कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो करदा, वो मेरा करंट आ। ठीक है, ते करंट मेरे को इक्वल होता पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस। ठीक है, ते रेजिस्टेंस का भी एक फार्मूला दिमाग च लाया, वो रेजिस्टेंस ਅਸੀਂ डिफाइन करदा सी रो L by A। ठीक है, ਇਹ ਚ रो ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ? रेजिस्टिविटी। इलैक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। L मेरे कंडक्टर दी लेंथ वा ते A मेरे कंडक्टर दा क्रॉस सैक्शनल एरिया वा। क्या इन्नी गल क्लियर आ? Yes. Yes, sir. ਹੁਣ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੀਟ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ Q ਨਾਲ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਫਲੋ ਯਾਨੀ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ। ठीक है जी, केड़ी चीज ते डिपेंडेंट है। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਫੈਕਟਰ ਆ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, we know that, ਠੀਕ ਹੈ, rate of flow of heat energy, rate of flow of heat energy, that is delta Q by delta T, it is directly proportional to कहना जी एरिया ऑफ द स्लैब। जेडी थोड़ी स्लैब गिवन आ जिन्ना ओदा क्रॉस सैक्शनल एरिया ज्यादा। मैं एग्जांपल कल इदां कोड कीती सी कि आ दो डिफरेंट बॉडीज ने, ठीक है, जे मैं दोनों नु हीट करना शुरू करा ते एदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन जेड़ा वा, जेड़ा सरफेस हीट दे कांटेक्ट च आ रहा, ठीक है, ये थोड़ा वा ते एदा एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन ज्यादा।
ਤੇ ਜੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਕਰੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਦੂਜਾ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਸਲੈਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਸਲੈਬ ਆ ਉਹਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਊ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨੈਸ ਥੋੜੀ ਆ, ਜੇ ਏਰੀਆ ਦੋ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਥੋੜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਥੋੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਥਿਕਨੈਸ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਆ ਐਂਡ ਮੇਰਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਐਂਡ ਮੇਰਾ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100 ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 90 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੀਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਚੀਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੋਰ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਚਲੋ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਥਰਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਵਰਸਲੀ ਟੂ ਦਾ ਥਿਕਨੈਸ। ਤੇ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ Q ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ T ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਡੈਲਟਾ Q ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ T ਆ ਜਾਏਗਾ K ਟਾਈਮਸ A ਡੈਲਟਾ T ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ X, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ SH ਮੇਰੇ ਕੋਲ K ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਔਰ K ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਕੰਡਕਟਰ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਣਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਇਹ ਐਸਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਓਮਸ ਲਾਅ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਚ, ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਓਮਸ ਲਾਅ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਥਰਮਲ ਫਾਰਮ ਚ ਡੈਲਟਾ Q ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ T ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਆ, dQ ਬਾਈ dt ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਤੇ A ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸਲੈਬ ਆ, ਡੈਲਟਾ T ਮੇਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਡੈਲਟਾ Q ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ T ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆ ਡੈਲਟਾ T ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ B ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟਰਮ ਬਚਦੀ ਪਈ ਆ that whole term should corresponding to resistance of material ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ 1 ਐਂਡ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ R ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ X ਬਾਈ K ਟਾਈਮਸ ਆਫ A ਆ ਜੂ, ਆ ਬਣੂਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। Yes, sir. ਜੇ ਤੇ Yes, sir. ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ R ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ RTH ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਚ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਓਨੀਆਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਵਧਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਓਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧਣੀ ਆ।
यानी रेजिस्टेंस लेंथ दे डायरेक्ट आ ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲਿਜਨ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ਯਾਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਆ ਆਹੀ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਓ ਡੈਲਟਾ x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਲੈਬ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆ ठीक है जिन्नी स्लैब की थिकनेस मेरे को ज्यादा होएगी जिन्नी स्लैब की थिकनेस मेरे को ज्यादा होएगी हीट नु फ्लो करन लगे ओनियां ही ऑब्स्ट्रक्शंस ज्यादा फेस करनियां पैनियां ठीक है जी ते दूजा जिन्ना मेरे को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन असि कहने जी ज्यादा होएगा स्लैब दा है ना ओनी ही रेजिस्टेंस थर्मल ओदी घट होएगी यानी आ दोनों दे दोनों फैक्टर जेडे जी ए एल ते ए नु कोरेस्पोंड कर रहे Yes, sir. Yes, sir. या जो एच रो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਮ 10th ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ Conductivity. ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨੂੰ कंडक्टेंस बिल्कुल ठीक है बेटा जसमीन सही लिखा रेजिस्टेंस दा रेसिप्रोकल कंडक्टेंस आ ते रेजिस्टिविटी दा रेसिप्रोकल की हुंदा जी Conductivity. कंडक्टिविटी ते इत्थे जेड़ा एसएच जे मैं लवां ते रो दी थां ते जे मैं कंडक्टिविटी लिखनी होवे ते आही रिलेशन मेरा जेड़ा वा इनु सी 1/सिग्मा * L/A लिखांगे यानी सिग्मा सिंबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दा वा ते कंडक्टिविटी जेडी आ ओ रेजिस्टेंस दे रेसिप्रोकल इदां ही इत्ते आ जो कि जेड़ा K हैगा ए कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आ ते कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जेडी आ ओ थर्मल रेजिस्टेंस दे रेसिप्रोकल आ रही Yes, sir. भाई गल समझ लगी No, sir. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਂਦੀ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਲਟਾ x ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਲੈਬ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ a ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ r = ਰੋ L/A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ L/सिग्मा A ਆ ਰਿਹਾ इदी इथे मेरे को जेड़ा थर्मल रेजिस्टेंस दा रिलेशन ठीक है वो L दी थां ते डेल्टा x एरिया दी थां ते एरिया ते फिर सिग्मा दे कोरेस्पोंडिंग इथे मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आजू Okay. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮਸ ਲੋ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ Yes, sir. ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਊ ਮਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ obstruction is to be faced by the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ flow of heat ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੀਟ ਦੀ obstacles ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨਾ ਉਹ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਲੈਬ ਮੈਂ ਜੋੜ ਦਵਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਸਲੈਬ ਮੈਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਐਸਐਚ ਆ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲਾ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ if rods are connected in series ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਦੋ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਐਸਐਚ ਥਿਕਨੈਸ ਡੈਲਟਾ x1 ਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਿਕਨੈਸ ਡੈਲਟਾ x1 ਆ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ x2 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਸਲੈਬ ਦਾ ਸੇਮ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਯਾਨੀ ਏਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ K1 ਇਹਦਾ K2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੋਡ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜਦਾ
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਨਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੂ ਰੋਡਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹ R1 R2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲਟਾ x1 k1a ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ x2 k2a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 1/a ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ x1 k1 ਪਲੱਸ ਡੈਲਟਾ x2 k2। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਲਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ x ਆ ਜੇ, ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ k ਆ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ k ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ r ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ठीक है, इधर लिख दो भावे, we know that R thermal equal to delta X by K into A, है ना, और R रिलेशन नु इधर नाल कंपेयर करा लो ते therefore अपने को कंडीशन आ जाएगी delta X by K A it should be equal to 1 by A times the delta X1 by K1 plus delta X2 by K2 इना आ जाएगा। ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਲੈਬ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ k1 k2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਮੇਰਾ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल सो आ मेरे को एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा डेल्टा x by k इक्वल टू डेल्टा x1, ठीक है, by k1 प्लस डेल्टा x2 by k2। सो आ मेरे को ऐसा जिदा तुसी रेजिस्टेंस नु सीरीज और पैरेलल च ऐड करदे आ उदी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਥਰਮਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। क्या आ चीज क्लियर हुई सारी बेटे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ कह लो कि भी यूजेस ने इस थर्मल कंडक्टिविटी दे, ठीक है, जिन्हों तुसी डे रूटीन लाइफ च यूज करदे आ। ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲਾ, ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ a new quilt is more warmer than the old quilt। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਰਜਾਈ ਭਰਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਰਜਾਈ ਭਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਘੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਾਈ। ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂ? कोई बोलेगा? कोई भी नहीं? wear and tear करके नहीं पुत मेन एक चीज सोचो। एक और एग्जांपल चलो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸਾਰੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਪਤਲੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਘ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੀਮੋਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਆਨਸਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਕੀਮੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਸ ਡਬਲ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ ਆਂਦੀ ਆ, ਥਰਮਸ ਫਲਾਸਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਸਾਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੌਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਚ ਕਿਉਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਮੈਟਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਆ? ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 에ਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆਫ ਅ ਹੀਟ। 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 에ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 에ਅਰ ਹੀਟ ਕੰਡਕਟਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 에ਅਰ ਹੀਟ ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਕੁਇਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਭਰਾਈ ਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਵੀਂ ਰਜਾਈ ਭਰਾਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚ ਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੁੱਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਾਈ ਰਜਾਈ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਕੁਇਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 에ਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 에ਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫਲੋ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੀਟ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕੁਇਲਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਬਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਆਫ ਅ ਸਿੰਗਲ ਥਿਕ ਬਲੈਂਕਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ? ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਬਲ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੂ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ 에ਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ 에ਅਰ ਗੈਪ ਇਸ ਹੀਟ ਨੂੰ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ 에ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਕਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ ਬੇਟੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ Yes, ਮੈਟਲ sir. ਹੈਂਡਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਹਨਾ। ਮੈਟਲ ਹੈਂਡਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣੇ, ਮੈਟਲ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣਿਆ 5 ਡਿਗਰੀ 6 ਡਿਗਰੀ 10 ਡਿਗਰੀ 12 ਡਿਗਰੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ 37 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਲ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣੇ ਤੇ ਹੀਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਫਰੋਮ ਯਰ ਬਾਡੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਹੈਂਡਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਚੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੇਟੇ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਨਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ। ਦੋ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਸਟੀਫਨ ਲਾਅ, ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਸਟੀਫਨਸ ਲਾਅ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਓਏ ਚਾਹ ਕਦੋਂ ਜਲਦੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਰ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਰ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੈ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਬਰ। ਬਰਾਬਰ ਕਦੋਂ? ਸਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ?
ਮਤਲਬ ਸਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਸਟੀਫਨਸ ਲਾਅ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਅ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਰੇਟ ਆਫ ਲਾਸ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ, rate of loss of heat energy, ठीक है जी, is always directly proportional to temperature difference between system and surrounding, ठीक है, is directly proportional to temperature difference between system and surrounding, ठीक है। system मैं कह देता चाह नूं, surrounding मैं कहता कमरे नूं, ठीक है जी। ऐसा च की होएगा गर्मियां दे विच जेकर लवां ते मेरे कोल जिहड़ा सराउंडिंग दा टेंपरेचर हाई है, गर्मियों से ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਕਮਰੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 42 ਡਿਗਰੀ ਆ, 40 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੰਨ ਲਓ 87 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬੋਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਬਾਲਿਆ ਚਾਹ ਨੂੰ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਬੋਇਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 80 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ 80 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ 35 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਲਾਸ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ, rate of loss of heat energy by a hotter body is always directly proportional to temperature difference between system and surrounding, provided that temperature difference should not exceed the 40 degree Celsius। उत कंडीशन लाके न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग दी स्टेटमेंट बोलदा पिया। अपने टॉपिक दा नाम लिखिए ते अपना टॉपिक बनदा पिया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जिहड़ा ਉਹ ਮੈਨੂੰ डिफाइन की करदा कि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰੇਟ ਆਫ ਲਾਸ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਆ, डेल्टा Q by डेल्टा T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है जी, जिन्हों रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी कह रहे हैं, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी ਦਿੰਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ this rate of loss of heat energy is directly proportional to temperature difference between system and surrounding। सिस्टम का टेंपरेचर T डिग्री मान लिया, ठीक है जी, सराउंडिंग का टेंपरेचर T नॉट मान लिया, और डेल्टा Q by डेल्टा T इस डिफरेंस ऑफ टेंपरेचर दी, ठीक है, लीनियर पावर दे प्रोपोर्शनल होएगा। मतलब यदि फर्स्ट पावर दे प्रोपोर्शनल होएगा provided that temperature difference should not be more than 40 degree Celsius। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਐਸ ਐਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੌਟਰ ਬਾਡੀ ਨੇ ਹੀਟ ਲਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 80 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਉਲਟ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਡਿਗਰੀ ਆ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 35 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਆਲਵੇਸ ਫਲੋ ਫਰਮ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਹਾਇਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਟ ਅ ਲੋਅਰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਚੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਦਾ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ stress applied on the material provided we are within elastic limit। Ohm's law ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ current is directly proportional to potential difference, ਠੀਕ ਹੈ, provided ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ temperature and other factor remain constant so that resistance remain constant। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਡੀ ਨੇ ਲਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਐਸਐਚ ਲੀਨੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ?
Yes, sir. Yes, sir. ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲੋ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 80 ਸੀ, ਇਹ 45 ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 80 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 70 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ 45 ਤੋਂ 46 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਪਹਿਲੋ 80 ਮਾਈਨਸ 45 ਸੀਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 70 ਮਾਈਨਸ 45 ਹੋ ਗਿਆ, 60 ਮਾਈਨਸ 45 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਲਾਸ ਆਫ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਟਾਈਮ ਵਧਦਾ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੀਟ ਰੈਪਿਡਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। Yes, sir. ਬੱਚੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਝੋਕਾ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਈਓ। ਚਲੋ, ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। Yes, sir. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਐਸ ਐਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ Q ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ T ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ Q ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ T ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਟਾਈਮਸ T ਮਾਈਨਸ T ਨਾਟ, ਤੇ Q ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਕ ms ਡੈਲਟਾ T ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ m into l ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਵਾਂ ਔਰ dq by dt और dq by dt equal to k times the temperature difference, ठीक है, और एक माइनस साइन ला रहे हैं, माइनस इसलिए ला रहे हैं हुन, ठीक है, क्योंकि टाइम दे इनक्रीज करन दे नाल नाल बॉडी दे विचों हीट एनर्जी जिहड़ी ओ डिक्रीज करदी जानी है, ते उस इनक्रीज और डिक्रीज रेसिप्रोकल वेरिएशन नु शो करन लई ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ we know that q equal to mst ਆ ਜਾਊ। t ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 87 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ q equal to mst ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। Yes, sir. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਆ q ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ देयरफॉर ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -d/dt ਆਫ, ਇਹ ਚ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਲ t ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ T। ਸਮਾਲ t ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਕੈਪੀਟਲ T ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਤੇ q ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰਮ ਭਰ ਲਵਾਂ mst equal to k times t minus t naught। m ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, s ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਨੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ -dt/dt, ठीक है, -dt/dt इक्वल टू k/ms into t minus t naught, ठीक है। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਆ k ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, m ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, s ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਿਫਾइन कर ਦਿਓ, ठीक है। पर ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਹੈਗਾ। ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ -dt/dt equal to k times t minus t naught, और आम इक्वल सेकंड फॉर्म आ जाएगी कहना जी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग दी, जे ਅਸੀਂ डिफाइन करनी। एक टर्म ਅਸੀਂ ऊपर डिफाइन की थी आ वाली, या आ वाली कह दो कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी बाय अ बॉडी is always directly proportional to temperature difference between system and surrounding, provided that difference should not be more than 40 degrees Celsius। ਤੇ ਜਿੱਥੇ rate of loss of heat energy कहना ਪਿਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ define ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਦਾਂਗਾ rate of loss of temperature, ठीक है ना। मतलब ਜਦੋਂ body ਨੇ heat loss ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ body ਆਪਣਾ temperature loss ਕਰ ਰਹੀ। Yes, sir. Yes, sir. ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਹੀਟ ਲਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀਟ ਲਾਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬੋਥ ਆਰ ਦਾ ਸੇਮ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਲਾਸ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਅ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ दैट डिफरेंस शुड नॉट बी मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। सो आ दोनों दियां दोनों मेरे को जड़ियां ने ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग दियां दो स्टेटमेंट आईयां। क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. चलो Yes, sir. इसे नु कंटिन्यू करांगे जी। हजे आपां इतो जे हुण आपां लिख दईए -d/dt ऑफ, ठीक है, इनु टर्म नु रीअरेंज कर रहा, इदा करो आ टेंपरेचर वाली टर्म जड़ी ते आ टेंपरेचर वाली टर्म जड़ी एक पासे करन लगया, टाइम वाली टर्म दूजे पासे ले जाने, अपनी टर्म बन जाएगी -dt/t minus t naught इक्वल टू आ जाएगा k टाइम्स ऑफ dt। क्या आ स्टेप क्लियर है? Yes, sir. इन्ना सारे Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, रूपिका, अभिजीत, डिंपल, गुरलीन, हर्षल, हिया सानी, इंद्रप्रीत, क्या आ समय लगता पे सारे नु? Yes, sir. Yes, sir. चलो सो हुण जे इथों कंटिन्यू करिए, ये मेरे को आ गया स्मॉल टाइम दे अंदर स्मॉल टेंपरेचर दा डिफरेंस। ते जे मेरी बॉडी दा टेंपरेचर, ठीक है जी, एसएच शुरू दे विच तुहाडे कप ऑफ टी दा टेंपरेचर जेड़ा वा वो 85 सीगा, ठीक है जी, 85 तो रिड्यूस करके मैं नोट किया जी जदों 62 आ गया उदों तक बॉडी हीट लॉस कर दी गई। ਇਹਦਾ मतलब किसी एक टेंपरेचर दी वैल्यू तो किसी दूसरी टेंपरेचर दी वैल्यू तक जो बॉडी हीट लॉस करती है, तो जे मैं टोटल अमाउंट ऑफ हीट लॉस कढ़ना कितना होया, तो तुसी इस गिवन इक्वेशन नु इंटीग्रेट कर सकते हो। Yes, sir. यानी जे मैं इथे आ लिखदा टू कैलकुलेट टोटल लॉस ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, वी इंटीग्रेट इनो इक्वेशन 1 दे दो, वी इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद द लिमिट्स, ते देयरफॉर पुते इस साइड ते इंटीग्रेट करा ते टेंपरेचर दी लिमिट आ, सराउंडिंग दा टेंपरेचर चेंज नहीं होना, ਅਸੀਂ सराउंडिंग दा टेंपरेचर मानते पे जे 42 डिग्री बनया होया या मेरे को 27 डिग्री बनया तो वो ओना ही आ। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ वेरिएबल ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ t ਹੈਗਾ, ठीक है। सो जे मैं ਇਹਨੂੰ इंटीग्रेट करा -dt/t minus t naught, ठीक है, और ਇਹਦੀ टेंपरेचर ਦੀ लिमिट t1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ t2 ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 87 डिग्री ਸੀਗਾ, फिर 42 रह गया या 45 रह गया। सो आ टेंपरेचर ਦੀ लिमिट्स आ गईਆਂ, ठीक है। इस साइड पे चलिए ते k कांस्टेंट आ बाहर आ जाऊं,
इधर इंटीग्रेशन मेरे को dt दी है, यानी इधर मेरे को 0 तो लेके t तक लिमिट लग जू। क्या लिमिट समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ Yes, sir. ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲ ਆ ਹੁੰਦਾ 1/x dx ਹੋਵੇ, 1/x dx ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਆ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ log base x ਹੁੰਦੀ ਹੈ, log base e of x ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्या आ स्टेप क्लियर आ? Yes, sir. यही स्टेप जे मैं इथे अप्लाई कर लवां ते अपने को देयरफॉर आ जाएगा log base e of t minus t naught, log base e of t minus t naught। और ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਲਿਮਿਟ ਇਹਦੀ t1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ t2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਇਧਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ dt ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, इसलिए यदि इंटीग्रेशन t आ जाएगी, लिमिट होगी 0 टू t आ। क्या स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। चलो हुन तुसी एस एच जे ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ t ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਆ। t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ t2 ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ t1 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਨੂੰ ਅਪਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਸ ਇਥੋਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਰ ਲੋਅਰ ਬਣਾ ਦੋ ਤੇ ਲੋਅਰ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ देयरफॉर log base e of t minus t naught और ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ t2 ਤੋਂ t1 ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿ ਆ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਪਰ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਨੂੰ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੀ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਧਰ ਟਰਮ t - 0 ਅਪਰ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ t ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ t1 minus t naught, ठीक है जी। ये मेरी पहली टर्म बन जाएगी ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ t2 minus t naught, ठीक है, इक्वल टू k टाइम्स द t। क्या आ स्टेप क्लियर है जी? Yes, sir. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ log ਟੇਬਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ log ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ log of m ਮਾਈਨਸ log of n ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ log of m/n ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ m ਆ ਗਿਆ t1 minus t naught, m ਆਪਣਾ n ਆ ਗਿਆ t2 minus t naught ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ log base e of t1 minus t naught over t1 minus t naught over t2 minus t naught equal to k times of t। यानी आ मेरे को ऐसा च कहना जी रिलेशन आ जो ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। T1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ, ਉਸ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ। T2 ਉਸ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। T0 ਮੇਰਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਤੇ ਸਮਾਲ t ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਚ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 ਤੋਂ T2 ਹੋਇਆ। क्या आ रिलेशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चल जे log base e ਨੂੰ numerical ਵਾਸਤੇ log base 10 ਚ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਏਗਾ 2.3026 और log base e ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ log base 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। log base 10 of t1 minus t0 over t2 minus t0 equal to k times of t। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਟ ਦਾ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡਿੰਗ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। क्या आ रिलेशन समझ लग गया सारा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੇਟਾ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਚੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ
ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਜੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ, ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਆ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ y ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆ ਟਰਮ ਮੇਰੀ mx ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚ ਰਿਵਰਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਆ ਮੈਂ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ log of t minus t naught ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਾਈਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ y ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ mx ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ y = mx ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ log base e of t minus t naught ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ log of t minus t naught ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਊ। ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ log ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾਊਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ? Yes, sir. Yes, sir. ਪਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਗੂੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਨਿਊਟਨ ਲਾਅ ਆਫ ਕੂਲਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, Yes, sir. Yes, sir.